परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी अज दे इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु जी असीं शाम के समय विच तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन दे लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदिਆਂ ਦੇ अंदर जमा हो जाए और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन च जाणांगे यूहन्ना 15 ਉਹਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 नंबर आयत तक। तुहाडे लई मेरा ये हुक्म है, जिवें मैं थानू प्यार कीता है इसे तरह तुसीं भी एक दूजे नूं प्यार करो। इस तो वधेरे किसी का प्यार नहीं जो कोई अपने मित्र लई जान दे देवे। तुसीं मेरे मित्र हो जेकर तुसीं वो गल्लां करो जिन्हां दा मैं थानू हुक्म दिंदा हाँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू की दसदा कि मेरा तुहाडे लई सब तो वड्डा हुक्म की आ कि तुसीं एक दूजे नूं प्यार करो। और की कहते कि इस तो वधेरे कोई प्यार नहीं हुंदा कि कोई अपने मित्र लई जान दे देवे। मतलब तुसीं अजिहा प्यार करो कि जिद्दां तुसीं अपने आप नूं प्यार करदे आ। अगर तुसीं अजिहा प्यार करो कि तुहानूं अपने मित्र दे लई जान भी देनी पै जावे तां तुसीं ना टलो, क्योंकि प्रभु जी ने की कहा कि मैं तुहानूं अपना मित्र कहना आ। पर कहंदा तां कहना आ जे तुसीं मेरे हुक्मां दी पालना करदे आ। तां कहंदे जे उन्हां गल्लां दी जिन्हां दा मैं तुहानूं हुक्म दित्ता आ वो गल्लां तुहाडे विच आ, उन्हां गल्लां तुसीं मनदे आ ते फिर तुसीं मेरे मित्र आ। और प्रभु जी ने की कहा कि इस तो वधेरे कोई गल नहीं कि तुसीं अपने मित्र लई जान दे दिओ। मतलब प्रभु जी ने सानू प्रेम कीता सी, उन्होंने सानू मित्र कहा सी और साडे लई अपनी जान दित्ती। और वो की कहंदे कि उही काम करो, सेम काम करो, कहंदा जो मैं कीते आ। कहंदा तुसीं भी उही काम करो जिस तरह मैं कीते आ। तुहाडे विच उसी तरह का प्यार होना चाहिए जिवें मैं तुहानूं कीता आ। उन्होंने किहो जिहा प्रेम किया कि उन्होंने साडे लई अपनी जान दे दी। कहंदे कि अगर तुहानूं अपने मित्र लई जान भी देनी पवे तो तुसीं दे देवो। अजिहा प्रेम करो कि जे जा मैं तुहाडे नाल कीता। और कहंदे फिर ही तुसीं मेरे मित्र आ जे तुसीं मेरे हुक्मां दी पालना करदे आ। तां ये गल शुरू तो ही आप कहते हैं कि परमेश्वर की कहता कि फिर ही तुसीं मेरे पुत्र आ जे तुसीं मेरे हुक्मां विधियां की पालना करदे। जे तुसीं मेरी बुलाहट नूं नहीं सुणदे तो तुसीं शैतान दे जम्मे होए आ, शैतान दे पुत्र आ। तुहाडे विच शैतान पिता आ। सिर्फ मूँह तो ये गल कहनी कि परमेश्वर मेरा पिता आ, जिहा नहीं हो जाता, क्योंकि परमेश्वर नूं अपना पिता बनाउण दे लई, अपना मित्र बनाउण दे लई उहदे नाल मित्रता निभाउणी भी पऊगी। और वो की है मित्रता? उन्होंने की कहा कि मैं तुहानूं प्यार कीता जिवें मैं कीता उस तरह तुसीं भी करो। उहदे मित्रता का पहला रूल सी यह कि जिहो जिहा प्यार मैं तुहानूं कीता उहो जिहा प्यार ही तुसीं हर एक ना करो। और अजिहा प्रेम कि जिद्दां मैं अपनी जिंदगी तक दे दित्ती उस तरह जे तुहानूं अपने मित्र लई जान भी देनी पवे तां दे दो। ये परमेश्वर ने कहा कि फिर ही तुसीं मेरे नाल आ जे तुसीं मेरे ना हुक्मां दी पालना करदे आ। तां नैक्सट आप वचन च देखेंगे यूहन्ना 15 ਉਹਦੀ 15 नंबर आयत नूं। मैं तुहानूं हुण दास कह के नहीं बुलाउंदा, क्योंकि एक दास नहीं जानता कि उसका मालक की कर रहा है, पर हुण मैं तुहानूं अपना मित्र कह के बुलावांगा, क्योंकि जो कुछ मैं अपने पिता कोलों सुनिया है तुहानूं सब कुछ दस दिता है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने की कहा, ये गल उन्होंने अपने चेलियां नाल कीती सी और उदों अपने चेलियां नूं दास कहंदे सी, पर वो की कहंदे कि अज तो मैं तुहानूं दास नहीं कहांगा, अज तो तुसीं मेरे मित्र आ। कहते क्योंकि दास नहीं जानता होंदा उहदे मालक दे सारे राज। असीं जानते हैं कि जब एक बॉस है तो इंपलॉयज़ नहीं जानते कि वो बॉस दे पूरे सीक्रेट्स की आ। जब एक बंदा किसी नूं लीड कर रहा है तो उस लीडर दीयां गल्लां एवरी परसन नहीं जानता, हर एक टीम मैंबर नहीं जानता। उस तरह की कहते कि जिहड़ा मेरे अंडर आ वो मेरे पूरे राज नहीं जान सकता, इसलिए मैं तुहानूं अपने बराबर करदा आ।
मतलब ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੋਹੰਨਾ 15 ਉਹਦੀ 16 ਔਰ 17 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਔਰ ਫਲਦਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਪ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਲਹੂ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ, ਹਾਰਟ ਪੈਵਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਕਿਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਦਾ ਲੈ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।